किताबां मुक जाणियां ने, बोली ना रही तां किताबां मुक जाणियां ने, मावां दियां दित्तियां दुआवां रुल जाणियां ने, दित्तियां शहादतां नूं ना मिट्टी च मिला दिओ, देखियो पंजाबियो किते पंजाबी ना भुला दिओ। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना सरबजीत सिंह टक ते एक लंबे समय तो बाद तुहाडे प्यार सदका अज एक बार फिर तुहाडे रूबरू होया तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम लैके जिसका नाम है वाह बई वाह। बड़े लंबे समय तो उड़ीक सी, बड़िया कॉलां आ रही सी कि कदों शो शुरू कर रहे हैं, कदों शुरू कर रहे हैं असीं, ते अज वो वेला आ गया कि असीं तुहाडी कचहरी विच फिर इस शो नूं लैके आए हैं एक नवें अंदाज विच। सब तो पहला उही एक छोटी जी कहानी ते उस तो बाद फिर रूबरू कराऊंगा साडे जिहड़े अज दे मेहमान ने उन्हां नाल। कहानी है विश्वास ते सोच दी और एक कहानी है एक शेर दी। हुण शेर जिहड़ा हुंदा इहनूं वो शेर ही हुंदा, उहनूं आपां जंगल दा राजा कहंदे आ। पर जंगल दा राजा कहंदे क्यों आ? क्योंकि राजे विच तां राजा हुंदा बड़ा उच्चा लंबा तगड़ा, ते हुण जिहड़ा शेर है वो ना तां लंबा है, जे आपां देखीए लंबाई विच जिराफ सब तो लंबा है, ते जे बड़ा आपां गल करिए तां बड़ा हाथी हुंदा है, ते जे तेज कहिए तां चीता शेर तो तेज दौड़दा है, ते जे आपां गल करिए चलाक दी या क्लेवर दी ते वो भेड़िया हुंदा। और ये सारियां खूबियां जरूरी नहीं कि एक राजे विच उहनूं राजा बना सके। इसलिए सब तो जो जरूरी है, क्योंकि आप शेर नूं जंगल का राजा कहने, पर ये सारी खूबियां उहदे विच है नहीं, पर फिर भी वो जंगल का राजा है। क्यों? क्योंकि उहदे विच एक खूबी है, उहदे विच एक अदा है, ते उहदी एक आदत है, और वो है विश्वास की, बिलीव की। किसी ने शेर नूं पुछया भी तू शेर दा तैनूं जंगल का राजा कहंदे पर क्यों कहंदे आ? तो शेर ने जवाब दिता, कहंदा क्योंकि मैनूं लगदा कि मैं राजा हां, इसलिए मैनूं राजा कहंदे आ। सो गल है कि सिर्फ विश्वास की और सोच की। हुण जे आपां देखिए जिहड़ा शेर है वो ना तो हाथी तो बड़ा है और ना वो जिराफ तो लंबा है, ना वो तेज है तो ना चलाक है, लेकिन फिर भी वो राजा है। हुण जे एक बारी मैं तुहानूं दसदा, हाथी ते शेर आमने सामने हो गए और हाथी ने जब दोनों दी अखां मिलियां शेर और हाथी दियां, तो हाथी ने सोचा ओ ये मैनू खाऊगा, ही इज़ अ ईटर, है ना, ये मैनू खाऊगा। तो शेर ने की सोचा, आ मेरा शिकार है, इनू मैं खाऊंगा। हुण गल हैगी सोच दी सिर्फ, क्योंकि जिहड़ी साडी सोच है ना वो सानू पिछे लैके चल जाती है और सोच ही अगे लैके जाती है। हाथी एडा बड़ा सी, जे उहदे पर पैर रख दे शेर के उपर तो शेर शायद उठ ना सके, पर फिर भी उन्हें सोचा नहीं ये मैनू खाऊगा। लेकिन शेर ने सोचा ये मेरा शिकार है, इनू मैं खाऊंगा अज। तो जिहड़ा हाथी सी वो डिफेंस मोड चला गया, तो जिहड़ा शेर सी वो अटैकिंग मोड में आ गया। गल सिर्फ सोच दी है, बड़ा छोटा होने का नहीं होंदा कुछ भी। तुसी अपनी सोच नूं अपने अंदर एक विश्वास लैके आओ, और तुसी भी, मैं तुहानूं दावा करदा कि अगर तुसी अपनी सोच नूं पॉजिटिव कर लोगे, अपने अंदर विश्वास लियाओगे ना, तो तुसी भी जिद्दां आपां कहिए भी कुछ भी लिख सकते हैं, तुसी भी राइटर बन सकते हैं, तुसी एक प्रेजेंटर बन सकते हैं, जो तुसी बनना चाहते हो बन सकते हैं। और हो सकता कि इस साल जो तुसी ये सोच लो कि मेरी सोच है कि मैं कुछ लिखना है, मैं भी किताबां लिखनियां है, तो शायद तुसी भी इत्थे मेरे कोल बैठे होंगे स्टूडियो में अगले साल और मैं थोड़ी इंटरव्यू कर रहा होऊंगा। सो अपनी सोच नूं बदलो, हाथी नहीं बनना, आपां ने शेर बनना है। असीं अपनी जिहड़ी सोच आ उहनूं राजे वाली सोच रखना है, ताकि असीं जिंदगी च कदी धोखा ना खा सकीए और हमेशा अगे जाते रहिए। सो ये सी एक छोटी जी कहानी। तो हुण वेला है साडे अज दे मेहमान नाल मिलाण दा। ये मेहमान भी शेर दी सोच रखण वाला है। बड़े छोटी उम्र च लिखना शुरू किया, गीतकारी तो फिर ये कहानीकार बने या नावलकार बने, और जिथे इन्हां ने एक नहीं दो नहीं पांच किताबां पंजाबी माँ बोली नूं दे दित्तियां, जिन्हां विचों जे आपां इन्हां दी गल करांगे किताबां दी, बाद च आपां इन्हां नाल भी पुछांगे सारी इन्हां दी किताबां बारे, पर इन्हां दी जिहड़ी सोच सी ना वो किस तरह बदली। जे आपां गल करिए लिखण लई कोई पढ़ना या इन्ना जरूरी नहीं है, तुसी इंटैलीजेंट होवोगे, डिग्रियां कीतियां होवे, जरूरी नहीं। तुहाडे अंदर जो इंसान है ना, हर इंसान दे अंदर एक शायर बसिया है, एक कहानीकार बसिया है, सिर्फ फर्क है उन्होंने बाहर लियाण दा। और साडे जिहड़े अज दे मेहमान है वो इस चीज़ नूं बाहर लैके आए, शेर दी सोच रखण वाले। इस मेहमान का नाम है जसविंदर रतिया जी। जसविंदर जी, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत साडे इस वाह बई वाह प्रोग्राम के पहले एपीसोड में, जिहड़ा काफ़ी लंबे समय तो बाद होया, लेकिन तुहाडे नाल अज असीं इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। तुहानूं जी आया कहने। मेरे वालों जी
PVC ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 012126900064 0121000064, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰਤੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਛਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਪੀ। ਇਸ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਹੋਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਆਪਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਅਤੇ ਪਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆ ਉਹ ਜੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰਤੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਗੀਤਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੰਪ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਉਛਾਲ ਸੀ ਉੱਧਰ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ? ਇਹ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੰਗਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਭੰਨ ਕੇ ਜੋੜੀਏ, ਕੁਛ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਲਏ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੀਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਵਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੀਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਪਾਰਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ 2 ਗੀਤ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜੋ ਪੁਲਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜੋ ਪੁਲਸੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਹੱਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕੰਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਤਕਦੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਗਈ ਕੰਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਾਫੀ ਚੱਲੇ ਵੀ, ਮਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਵੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ 21 ਫਰਵਰੀ 1952 ਜੀ 1952 ਤੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 2000 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ 10-10 ਸਿਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਵਾਹ। ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਂਦਾ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਖੂਨੀ ਪੇਜ ਉਲੱਦ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਖੂਨੀ ਪੇਜ ਉਲੱਦ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਸਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ ਦੱਬ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਵਾਹ 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 ਬਈ ਵਾਹ। ਰੱਤੀਆਂ ਐਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੇਂਦਾ, ਰੱਤੀਆਂ ਐਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੇਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਐਬ ਨਾ ਕੱਜ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ। ਕੱਜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल जी। हेलो, सत श्री अकाल भैया, मैं बंगाली हूँ, मेरा नाम शफीक है, मैं बानली से बोल रहा हूँ। मैं पहला तो आप लोगों को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। मेरा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, उनका रिस्पेक्ट आपको करता हूँ और सत श्री अकाल बोलता हूँ और मुसलमान सलाम देता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ, बंगाली को नहीं, मुसलमान को मालूम नहीं है, कुरान मजीद में लिखा हुआ है सारा खुदा ने ये भी लैंग्वेज समझता है जितना गॉड मैसेंजर। जी पता क्या, देखो अभी हमने बात शुरू की थी आपकी भाषा की, क्योंकि ये जो दिन मनाया जा रहा है, लैंग्वेज डे हम मना रहे हैं, ये 21 फरवरी 1952 में बांग्लादेश से शुरू हुआ था, जहाँ पे वहाँ की सरकार ने गोलियां चला के जो इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, मांग रहे थे, उनको मार दिया गया था। उस दिन से लेके ये सारी जो लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उनको सबको वो सब मनाते हैं अपनी मातृभाषा के दिन को, दिवस को लेके। सो आपको भी मुबारक हो इस बात के लिए, बहुत बहुत आपने इस प्रोग्राम में कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਤੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਵੈਰੀ ਮਾਪੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਮਾਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਓ ਕਦੀ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੱਚਿੰਗ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਵੈਰੀ ਮਾਪੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨਾਵਲ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬਾਹਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵ ਕਿਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵ ਕਿਰਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ, ਨਵ ਕਿਰਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਵ ਕਿਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ 1984 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਹਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਮਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਵੀ। ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਮਝਣਯੋਗ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮਿਸਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਤਾ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਛੱਤਰ ਭਾਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਤੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਤੀਆ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਵਈ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਨਛੱਤਰ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਲੱਭਣੀ, ਤੇ ਲੱਭ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਤੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਉਹ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੀਤ ਜਲਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਜੀ, ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਤੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਜੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਭਈ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਇਆ, ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਫੱਬਦੀ, ਆਹਾ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਛਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਈ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦੁਆਲਾ ਜਿਉਂ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਦੀ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਲ ਹੁਸਨ ਦਾ ਰੰਗ ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੰਚੋਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮ ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋਨ ਪਰੀ ਮੁਟਿਆਰ ਲਾਟ ਵਾਂਗ ਮੰਗਦੀ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸੋਹਣੀ ਸੱਤ ਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਨੀਲਾ ਅੰਬਰ ਸਜਾਵੇ, ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਲਾਲ ਸੂਹੀ ਅੰਗਿਆਰੀ ਵਾਂਗ ਫਿਰੇ ਦਗਦੀ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੜਕ ਨਾ ਤੁਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਅਦਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੜਕ ਨਾ ਤੁਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਅਦਾਵਾਂ, ਗੁੱਟ ਪਰਲੋ ਲਿਆਵੇ ਬਣ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਬਹੂ ਵਾਂਗ ਫਿਰੇ, ਕਿਸੇ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਬਹੂ ਵਾਂਗ ਫੱਬਦੀ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪੌਣ ਵੰਡੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪੌਣ ਵੰਡੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰੇ ਕਨਸੂਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਖਣ ਕਹਾ ਕੇ
ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਂ ਸਾਜਦੀ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਮੇਰਾ ਵਾਕਈ ਗੀਤ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ, ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ। ਵਾਕਈ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਗਾ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਮੰਗਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਯਕੀਨ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਦਾਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੁਣਾਓ ਵਾਕਈ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਕਿ ਬਸ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਖੇਤ ਦਿਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਖੇਤ ਦਿਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼, ਉਹੀ ਕੰਧ ਕੰਧੋੜੀ ਦਿਸਦੀ, ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਤੇ ਪੋਲੀ ਦਿਸਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹੀ ਕੰਧ ਕੰਧੋੜੀ ਦਿਸਦੀ, ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਤੇ ਪੋਲੀ ਦਿਸਦੀ, ਤੌੜੀ ਰਿੱਧਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਣਾ ਲੋਹੜੀ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹ। ਤੌੜੀ ਰਿੱਧਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਣਾ ਲੋਹੜੀ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਲੇ ਮਾਘੀ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਲੇ ਮਾਘੀ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕਿਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੰਨੇ ਚੂਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਲਗਮ ਮੂਲੀਆਂ ਬਾਲੇ ਹੋਣੇ, ਕਣਕਾਂ ਰੰਗ ਵਡਾਉਣਗੀਆਂ ਜਦ, ਉਹ ਰੁੱਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਦ, ਕਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਤੀਆਂ ਦੁੱਖ ਪਰਦੇਸੀ ਦਿਲ ਦਾ, ਰੱਤੀਆਂ ਦੁੱਖ ਪਰਦੇਸੀ ਦਿਲ ਦਾ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਦੇਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੌੜੀ ਦਾ ਸਾਗ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗਰ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗਰ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਿਣਕਾ ਤਿਣਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਿਣਕਾ ਤਿਣਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੌੜੀ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗਰ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੋਲਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਵੀ 10 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂ 20 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂ ਚਲ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 20 ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਲੁਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਹਾ, ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਵਾਹ। ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮਗਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਗਲ ਤੇ ਅਰੂਸ ਪੜੇ, ਸਭ ਚੌਧਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਸਭ ਚੌਧਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 100 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਵੜਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 100 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਵੜਦੇ, ਇਹ ਮਾਸੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਉਠਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ। ਵਾਹ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਥਾਈਂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਾਥਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯੁਗਾਂ ਜਕੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਬੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਲਿਖ, ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਏ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਲਿਖ, ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਏ। ਐਸੀ ਵਿਦਵਾਨੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਬਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਬੋਲੇ ਸਹੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜੰਮਿਆ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਰਦਲ ਰਤੀਆਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਜੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟਰਬਰੋ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ। ਵਾਕਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਕ ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸਟਾਫ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੋਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 6-7 ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਵੀ। ਜੀ ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡੀ, ਐਜ਼ ਏ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ।
ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਆਪਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਆਪਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਇਹਦੀ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰੋਲ ਖੋਲ ਜਾਈਦਾ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਏ। ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਏ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਹਮਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਹਮਲੇ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਆਓ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਹੈ ਕਰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਹੈ ਕਰਦੀ, ਐਸਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਿਵਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਬਈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਖੂਬ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਖੂਬ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਤੋਂ ਭੋਗਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੱਕਸ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਆ ਵਾਕਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਕਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰਤੀਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਤੀ ਅੱਜ ਚੁਗੀ ਜਾਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਖਤ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਵਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੇ ਕਰੇ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ, ਤੂੰ ਜੇ ਕਰੇ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ, ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਰੋਕੋ ਕੁੜੀ ਰਕਾਨ ਬਣੇ। ਤੂੰ ਔਰਤ ਲਈ ਲੜੇ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਹਾਣੀ ਲਈ ਲੜਾਂ ਤਾਂ ਹੀਰ, ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਮੈਂ ਬਦਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਬਣੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੇ ਲੜੇ ਤਾਂ ਰੋਬ ਮਰਦ ਦਾ,
ਮੈਂ ਜੇ ਲੜਾਂ ਕੁਪੱਤੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕੰਜਰ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਣੇ। ਤੂੰ ਪੀਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਮ ਇਲਾਹੀ, ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ ਤਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ। ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਵੇਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਾਂ ਕਮਸਾਨ ਬਣੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਤਾਂ ਹੁਸਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਬਣੇ। ਤੂੰ ਰਤੀਆਂ ਬੋਲੇ ਸਭ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਿੱਚੀ ਪਿੱਛੇ ਮੱਤ ਅਜੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੇ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ, ਔਰਤ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਸ। ਧੌਂਸ ਜਮਾਵੇਂ ਸਦਾ ਡਰਾਵੇਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਮਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਭਾਜੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਦਿਲਵਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਦਿਲਵਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰਤੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਤੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰਤੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ। ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾਂ ਫੜਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਆਹਾ। ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾਂ ਫੜਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ। ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਾਗਰਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਲਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਗਰਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਲਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਕਲਮਾਂ ਦਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਤਬੇ ਪਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੀਂ ਜੀਭਾਂ ਪਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਕੀ ਬਾਤ। ਵਾਹ। ਕਲਮਾਂ ਛੁਡਾ ਤੇ ਬਣਾ ਵੀ ਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਵੀ ਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਹਾ। ਕਲਮਾਂ ਛੁਡਾ ਤੇ ਬਣਾ ਵੀ ਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਵੀ ਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਵਾਹ। ਠੀਕ ਆ। ਕਲਮਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤਹਿ ਤੀਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਹਾ। ਕਲਮਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤਹਿ ਤੀਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਗਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਣੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲਬਰਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਣੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲਬਰਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਏ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਆਪ ਦੀ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਦਰ ਦਿਲਬਰ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਉਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲਾ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਸੀ ਹੱਥੀ ਤੋਰੇ ਸੱਜਣਾ। ਹੱਥੀ ਤੋਰੇ ਸੱਜਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਵੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਜੋ ਵਿਛੜ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਖਤ ਆ। ਉਹ ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੀ ਹੱਥੀ ਤੋਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਓ ਵੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਗਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਨਜੂਮੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਸੱਚ, ਨਜੂਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਿਤ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਛਪੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ, ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਰੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਾਫੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਅਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਛਪਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਕੰਡਿਆਲੇ ਸਾਹ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤੰਦਾਂ ਉਲਝਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਕੋਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਰਚਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਡਾਕਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਾਜੂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਤਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਥਰੂ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਵੰਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਫੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ। ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ, ਆਪੇ ਘੜਦੇ ਆਪੇ ਜੜਦੇ, ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਆਪੇ ਘੜਦੇ ਆਪੇ ਜੜਦੇ, ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਧੋ ਪੂਜਣ ਸਾਰੇ। ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਧੋ ਪੂਜਣ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਈਏ। ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਜਣਾ, ਕੱਢ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਂਬੂ ਕੱਢਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਜਸਵੰਤ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ
ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰਤੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਜਾਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੀਫ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤਾਰੀਫ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋ ਨਾ ਮੰਗੋ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਫ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋ ਨਾ ਮੰਗੋ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੜੀਏ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।